Today we are going to learn about second year botany, first unit, that is plant physiology, first chapter, transport in plants. Okay. Physiology, we are going to learn about what are the basic life processes in plants. So it is about what are the life activities, life processes going on inside the plant body. We are dealing in physiology. Like physiology means what are the life processes. That means either in plants or human beings, human physiology. That is animal physiology. If the life processes occur within a plant body are known as plant physiology. In the plant physiology, we are dealing with the absorption of water, mineral nutrients by the plants, and how they are transported throughout the plant body, that is mineral nutrition. And after that, what are the enzymes that are present in the plant body that occur different life processes, and also about the basic life process with which all the living organisms on the earth can survive. That is nothing but photosynthesis and respiration in plants, and what are the plant hormones present, phytohormones that are plant growth regulators present in plant body. All these topics we are dealing in the unit plant physiology. That is, plant physiology is at most important chapter in the second year botany syllabus, and most important life processes we can learn in this unit. In that first lesson, we are now discussing about transport in plants. So what are the transport methods, how the transportation takes place in the plants, let us see. Before that, we need to understand certain words like diffusion. Telugulo visarana antam. Diffusion. What is meant by diffusion? Diffusion is the first we are learning. Diffusion. What is the lesson word diffusion means? Telugulo visarana. Visarana ante enti? The continuous movement of molecules. We will see mostly in water, and means liquids and gases. Diffusion is a very slow process in plant body, that is up to some distances, that too in gaseous exchange takes place within the leaves at the stomata. సో పత్ర రంధ్రాలు పత్రాలలో వాయువుల వినిమయం జరుగుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్ ఇన్ అండ్ అవుట్ మూమెంట్ జరుగుతుంది. సో ఆక్సిజన్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మూమెంట్ అక్రాస్ ద ఇంటర్సెల్యులార్ స్పేసెస్, వీటి జరుగుతుంది. దాన్ని మనం డిఫ్యూజన్ అంటాం. డిఫ్యూజన్ విసరణ. So it occurs mostly in liquids and gases, it is merely absent in solids. So that is the diffusion. Diffusion examples are exchange of gases, oxygen and carbon dioxide in the plant body. And facilitated diffusion, second one is facilitated diffusion, means తెలుగులో సులభతర విసరణ. సులభతర విసరణ. In this, special membrane proteins are required. Though some are called as porins. Porins are some membrane proteins present. They act as a channels to pass through ions in and out. So the movement of ions or molecules takes place across the membrane, because membranes are selectively permeable. త్వచంలో ఉండే ప్రోటీన్లను త్వచ ప్రోటీనులు అంటారు. ఈ ప్రోటీనులు ఎలా యాక్ట్ చేస్తాయి? ఛానల్స్గా ఉపయోగపడతాయి. సో త్రూ విచ్ సర్టన్ లార్జ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ ions can move through. So they are called as carrier proteins or membrane proteins. Carrier proteins or membrane proteins. Example, aquaporin, with which it is made up of 8
proteins, and the movement takes place from inside to outside or outside to inside. That is called as influx or efflux. So that is called as a facilitated diffusion. Facilitated diffusion. It occurs only through membrane proteins. త్వచ ప్రోటీన్ల ద్వారా facilitated diffusion జరుగుతుంది. దీన్ని సులభతర విసరణ అంటాం. సెకండ్ ఇది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్లో మనకి మూమెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇఫ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ అయాన్ టేక్స్ ప్లేస్ వన్ టైమ్, వన్ అయాన్ ఆర్ particle moves from inside to outside of the membrane or from outside to inside of the membrane. If across the membrane one ion moves at a time, it is called as uniport. It is called as uniport. In uniport, so across the membrane only one ion moves at a time. Example, H plus ATPase. So if two ions move same direction across the membrane, they are called symport. Symport means what? Two ions move at the same time in same direction. ఒక అయాను ఒక త్వచం గుండా ఒక్కసారి ఒక డైరెక్షన్లో ఒక దిశలో ప్రయాణం చేస్తే దాన్ని యూనిపోర్ట్ అంటారు. రెండు అయానులు త్వచం గుండా ఒకే దిశలో బయటకి కానీ లోపలికి కానీ ప్రయాణం చేస్తే దాన్ని ఏమన్నాం? సింపోర్ట్ అన్నాము. రెండు అయానులు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో యాంటీపోర్ట్. రెండు అయాన్స్ అంటే ఏంటి? ఇది త్వచం అనుకుంటే ఒక అయాన్ బయటికి వెళ్తుంటే ఇంకో అయాన్ లోపలికి వస్తుంది. సో రెండు అయానులు ఒకే సమయంలో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వ్యతిరేక దిశలలో ప్రయాణం చేస్తే దాన్ని యాంటీపోర్ట్ అంటారు. తెలుగులో కూడా యూనిపోర్ట్, సింపోర్ట్, యాంటీపోర్ట్. యూనిపోర్ట్ అంటే ఒక అయాను ఒకసారి ఒక దిశలో ప్రయాణం చేస్తుంది. సింపోర్ట్ అంటే రెండు అయానులు ఒకే దిశలో ఒకేసారి ప్రయాణం చేస్తాయి. ఏదో కణం లోపలికి రావడం కానీ కణం బయటికి వెళ్ళడం కానీ. మూడోది యాంటీపోర్ట్. యాంటీపోర్ట్ అంటే రెండు అయానులు ఆపోజిట్ వ్యతిరేక దిశలలో ఒకేసారి త్వచం గుండా ప్రయాణం చేస్తే దాన్ని ఏమన్నా యాంటీపోర్ట్ అన్నాం. ఇవి దేని ద్వారా జరుగుతాయి? త్వచ ప్రోటీన్లు, మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఆక్వాపోరిన్స్. ఆక్వాపోరిన్స్ అనే వాటిలో 8 ఉంటాయి అందులో. అది దే యాక్ట్ యాజ్ ఏ ప్రోటాన్ ఛానల్స్. ఎలా ఉంటుందంటే సపోజ్ ఇది మెంబ్రేన్ అనుకుంటే ఈ మెంబ్రేన్లో ఇవి ప్రోటీన్స్ ప్రోటాన్ క్యారియర్స్ ఛానల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. సో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్కి త్రూ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ దే టెండ్ టు ట్రావెల్ అక్రాస్ ద మెంబ్రేన్స్. Either they are solutes, organic substances, inorganic substances, ions, cations, anions, whatever it may. So this is the transport of ions. In second facilitated diffusion we will see in సులభతర విసరణ. మూడోది యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. మూడోది ఏంటిది? యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ తెలుగులో ఏమంటామంటే సక్రియ రవాణా. సక్రియ రవాణా. సక్రియ రవాణా. సక్రియ రవాణా డిఫ్యూజన్కి, విసరణకి, సులభతర విసరణకి ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ అవసరం లేదు, ఏటీపీ అవసరం ఉండదు. కానీ సక్రియ రవాణాకి ఏటీపీ అవసరం ఉంటుంది. సో యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వైర్స్ ఏటీపీ మెటబాలిక్ ఎనర్జీ బికాస్ ఇట్ అకోర్స్ అక్రాస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. ఇప్పుడు మామూలుగా విసరణలో సులభతర విసరణలో ఎలా ఉంటుంది? హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్స్కి అయాన్ల మూమెంట్ వినిమయం జరుగుతుంది, ప్రయాణం జరుగుతుంది. కానీ సక్రియ రవాణాలో అగెయిన్స్ట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ జరుగుతుంది. అగెయిన్స్ట్ మీన్స్ ఆపోజిట్. ఇక్కడ తక్కువ అయాన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎక్కువ అయాన్లు ఉన్నాయి. సపోజ్ ఇక్కడ ప్రోటాన్స్ తీసుకుందాం, H+ అయాన్స్ అనుకుందాం, లేదా Na+ అయాన్స్ అనుకుందాం, Cl- అయాన్స్ అనుకుందాం. ఇలా అయాన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న దగ్గర నుంచి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్కి, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న ప్రదేశానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది సక్రియ రవాణా. కాన్సన్ట్రేషన్ అగెయిన్స్ట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎనర్జీ. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అప్ హిల్ మూమెంట్. ఎగువ రవాణా అంటారు.
ఎగువకు రవాణా, కింద నుంచి పైకి అనమాట. మిగతావన్నీ ఏంటంటే అలాంగ్ విత్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్, బట్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ అగెయిన్స్ట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. సో ఇది కంపారిటివ్ కనుక తీసుకుంటే మనం డిఫ్యూజన్కి, ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్కి, యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి, ఫస్ట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ మెంబ్రెయిన్ ప్రోటీన్స్. విసరణకి మెంబ్రెయిన్ ప్రోటీన్స్ అవసరం లేదు. సులభతర విసరణకి, సక్రియ రవాణాకి మనకి మెంబ్రెయిన్ ప్రోటీన్స్ అనేవి, త్వచ ప్రోటీన్లు అవసరం. రెండవది స్పెసిఫిసిటీ. ఈ హైలీ స్పెసిఫిక్ మెంబ్రెయిన్ ప్రోటీన్స్, ఎంజైమ్స్ ఎలాగైతే ఒక ఎంజైమ్ ఒక సబ్స్ట్రేట్ మీదనే ఎలా పనిచేస్తుందో అలాగా మెంబ్రెయిన్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ హైలీ స్పెసిఫిక్. తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్స్ సాచురేట్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి. తర్వాత అప్హిల్ మూమెంట్ అనేది ఇందులో ఉండదు కానీ సక్రియ రవాణాలో ఉంటుంది. మొదటి రెండిట్లో ఉండదు. రిక్వైర్స్ ఏటీపీ ఎడినోజైన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ ఈజ్ ఎనర్జీ రిచ్ కాంపౌండ్స్. ఏటీపీ ఎనర్జీ అవసరం ఉండదు విసరణలో, సులభతర విసరణలో ఏటీపీ అవసరం ఉండదు. సక్రియ రవాణాలో ఏటీపీ అవసరం ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్, హౌ ద మాలిక్యూల్స్ మూవ్ అక్రాస్ ద మెంబ్రెయిన్. వాటర్ పొటెన్షియల్. వాట్ ఈజ్ వాటర్ పొటెన్షియల్? తెలుగులో నీటి సెక్మం. తెలుగులో ఏంటిది? నీటి సెక్మం అంటే ఏంటి? వాటర్ పొటెన్షియల్. సపోజ్ ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాం, 2 గ్లాసులో ఏ అండ్ బి. ఏ ఈజ్ ఎ ప్యూర్ వాటర్, బి వాటర్, 2 ప్యూర్ వాటర్ తీసుకున్నాం. బిలో మనం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాం. అప్పుడు సాల్ట్ సొల్యూషన్ అయింది. ఫస్ట్ ది ప్యూర్ వాటర్, బి ఈజ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్. సో వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటే ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ రెడీ టు రియాక్ట్. సో ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ రెడీ టు రియాక్ట్ అనేవి ఏలో ఎక్కువ ఉంటాయా, బిలో ఎక్కువ ఉంటాయా? వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ ఎందులో ఉన్నాయి? ఏలో ఉన్నాయా, బిలో ఉన్నాయా? ఏలో ఎక్కువ ఉంటాయి కదా. కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కెమికల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ వాటర్. రసాయన సెక్మం అంటారు, నీటి రసాయన సెక్మం. సో ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ప్యూర్ వాటర్ ఆర్ సొల్యూషన్ రెడీ టు రియాక్ట్ or free water molecules are called as water potential. It is also known as chemical potential. రసాయన సెక్మం. నీటి సెక్మం అంటే ఏంటి? ఏ వాటర్లో ప్యూర్ వాటర్ ఉంది గ్లాసులో, బి గ్లాసులోనేమో సాల్ట్ కరిగింది. కాబట్టి ఏమవుతుంది? కొన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏమైనా అండర్వెంట్ రియాక్షన్ అండ్ దే NaCl మాలిక్యూల్స్ స్ప్లిట్ అవుతాయి. ఎలాగా? Na+గా Cl-గా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి. సో అక్కడ అవైలబుల్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వెరీ ఫ్యూ, కొన్నే ఉంటాయి వాటర్ మాలిక్యూల్స్. కాబట్టి నీటి సెక్మం తగ్గిపోతుంది బిలో. ఏలోనేమో ప్యూర్ వాటర్లో ఎక్కువ అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ రెడీ టు రియాక్ట్, బట్ బిలో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏమైనా తగ్గిపోయినాయి. కాబట్టి నీటి సెక్మం కూడా తగ్గిపోతుంది. ద కెపాసిటీ ఆఫ్ వాటర్, ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ టు రియాక్ట్, available free water molecules called as water potential. వాటర్ పొటెన్షియల్ ఎందులో ఎక్కువ ఉంటుంది? యాజ్ ఎ స్టాండర్డ్ ప్యూర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ ఎ 0. ప్యూర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ 0. వాటర్ పొటెన్షియల్ని సై అనే గ్రీక్ లెటర్తో సూచిస్తాము. సై ప్యూర్ వాటర్కి ఎంత? 0. సై గ్రీక్ లెటర్ సై, PSI, సై. సో ప్యూర్ వాటర్, శుద్ధమైన నీటి యొక్క నీటి సెక్మం విలువ ఎంత? 0. సై అనే లెటర్తో సూచిస్తాము. పాస్కల్స్ అనే మెజర్మెంట్తో కొలుస్తాం. ప్రెషర్ కదా ఇది, పాస్కల్స్తో కొలుస్తాం. సో నీటి సెక్మము, ప్యూర్ వాటర్ పొటెన్షియల్, ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎ సిస్టమ్ ఆర్ వాటర్ విచ్ ఆర్ రెడీ టు రియాక్ట్. ఇందులో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సొల్యూట్ పొటెన్షియల్, 2 ప్రెషర్ పొటెన్షియల్. సొల్యూట్ పొటెన్షియల్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సొల్యూట్ పొటెన్షియల్. సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై psi P. Solute potential is denoted by psi S. Solute potential is denoted by psi S. The number of solutes present in water. The more the solutes, the more the concentration, the lower the water potential.
we know already. So solution లో water potential is very less when compared to the pure water. శుద్ధమైన నీటి కనుక కంపేర్ చేస్తే ద్రావణాలలో వాటర్ పొటెన్షియల్ నీటి శాఖం అనేది ఎలా ఉంటుంది, తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి when the solute is present, ద్రావితము ద్రావణిలో కరిగితే మనకి ద్రావణం తయారవుతుంది. సో ఆ ద్రావితం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ psi s is always negative, is always negative. Solute potential is always negative because some of the water molecules already reacted with the solute and the available free water molecules are very less. We can see the solute potential in all the cells of the plant body, because one or more, each and every cell will have ions in ionic form, either cations or anions. In ionic form they are dissolved present in the cell sap, cytoplasm. That's why solute potential is always negative. Why? Because pure water is zero, so it is always lower than pure water. That's why it is called, it is negative. Next one is pressure potential. Pressure potential means పీడన శక్మం, తెలుగులో పీడన శక్మం. ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ వెన్ వాటర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద ప్లాంట్ బాడీ త్రూ ద రూట్ సెల్స్, రూట్ సిస్టమ్. వాటర్ ఎప్పుడైతే నీటిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో రూట్, అప్పుడు అన్ని కణాలలో ఫుల్గా వాటర్ ఉంటాయి. ఆ నిండిపోయిన వాటర్ ఏం చేస్తుంది, వాటర్ ఎగ్జర్ట్స్ సమ్ ప్రెషర్ ఆన్ ద సెల్ వాల్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ రూట్ ప్రెషర్. వేరులో ఉండే పీడనం, వేరు పీడనం అని కూడా అంటారు. ప్రెషర్ పొటెన్షియల్, వెన్ ద ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఏమవుతుంది, ఆ పీడనం ఒత్తిడి అనేది సెల్ వాల్ మీద పడినప్పుడు, కణ కవచాల మీద పడినప్పుడు దే ట్రై టు ఎక్స్పాండ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మోర్ వాటర్ ఎంటర్స్ ఇంటు ద సెల్. సో వెన్ ద సెల్ వాటర్ కంటెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, ద సెల్స్ బికమ్ టర్జిడ్. కణాలు ఏమవుతాయి, స్పీత కణం అంటాం. అంటే కణం గాలి ఊదిన బెలూన్ లాగా పెద్దగా ఉబ్బుతుంది. దాన్ని ఏమన్నా టర్జిడ్ సెల్ అన్నాం. ద ప్రెజర్ ఈజ్ కాల్డ్ టర్గర్ ప్రెజర్. ద వాటర్ ఫిల్డ్ సెల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ టర్జిడ్ సెల్ అండ్ ద ప్రెజర్ ఈజ్ టర్గర్ ప్రెజర్. తెలుగులో దాన్ని ఏమంటాం, స్పీత కణం అంటాం. నీరు లోపలికి రావడం వల్ల ఆ నీరు కణ కవచాల మీద ఒత్తిడి పెంచుతుంది. దానికి పీడన శక్మం అంటాం. పీడన శక్మం దేంట్లో డినోట్ చేస్తాం, psi p. ఇది ఎప్పుడు ఎందుకు పాజిటివ్గా ఉంటుంది, ఇది పాజిటివ్గా ఉంటుంది. ఎందుకు పాజిటివ్గా ఉంటుంది, ఎగ్జాంపుల్ జైలం వెజల్స్లో ఏమవుతుంది, వాటర్ ఎంటర్స్ into the xylem vessels and the turgor pressure increases and the content of water will be more. When the water is more, automatically the result will be more water molecules will be available for reaction. Free water molecules ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి it is positive. Altogether conclusion, water potential psi is equal to psi s plus psi p. అంటే వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ప్లస్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్, బోత్ టుగెదర్ నోన్ యాజ్ వాటర్ పొటెన్షియల్. సో వాటర్ పొటెన్షియల్ కాన్సెప్ట్ ఇంతవరకు ఉంటుంది. సో ఇందులోనే మనం నీటి శాఖం అయాన్లు ఎలా అయితే మనకి రూట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి, minerals, nutrients as well as along with water. The root system absorbs in large quantities and all the water absorbed by the root system is to travel along the plant body till the stem tip. So it has to travel more and more distances. So earlier we discussed about diffusion, facilitated diffusion, active transport. These three are some have limiting factors because they cannot applicable to travel water such a long distances. So for long distances travel అంటే ట్రీస్ చాలా పొడవుగా ఉంటాయి కదా, పెద్ద ట్రీస్. tallest tree in the world is Sequoia sempervirens. It is about 130 meters tall ఉంటుంది. ఇది జిమ్నోస్పర్మ్. Tallest plant in the world is Sequoia sempervirens. It is a జిమ్నోస్పర్మ్. It is 130 meters long ఉంటుంది.
అలాగే యూకలిప్టస్ అనే ట్రీ ప్లాంట్స్ కూడా 113 మీటర్స్ హైట్ ఉంటాయి. కెన్ యూ ఇమాజిన్? సో విత్ ఇన్ ద ప్లాంట్ బాడీ హౌ కెన్ ద వాటర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ సాయిల్, ఫ్రమ్ రూట్స్ up to that much tall trees? We wonder how the plants will uptake water and transport water. So water movement in the plants takes place by mass flow. It is also called bulk flow. Mass flow hypothesis. And Munch అనే శాస్త్రవేత్త ఈ మాస్ ఫ్లో అంటే ఎలా వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది అనేదాన్ని ఒక సిద్ధాంతం ద్వారా నిరూపించారు. అవి బల్క్ ఫ్లో అంటారు దాన్ని. సో డిఫ్యూజన్ అనేది వెరీ షార్ట్ డిస్టెన్సెస్, అంటే స్టొమాటో ఎక్కడైతే ఉన్నాయో పత్రరంధ్రాలు ఆ కొద్ది దూరమే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్ ఇన్ అండ్ అవుట్ మూమెంట్ జరుగుతుంది పత్రరంధ్రాల ద్వారా పత్రం లోపల. వాటర్ కూడా మూమెంట్ కొంత దూరమే జరుగుతుంది. యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ వెరీ స్లో. Facilitated diffusion is also very slow along the across the membranes. So water movements is mass flow. Mass flow means large quantity of water is absorbed by the root system. That water almost travels through the along the plant body up to the stem tip. So once the water enters into the root from the soil, how it enters? It's a capillary action. Millions of root hairs present on the root, in the so those root hairs, unicellular root hairs, millions of root hairs present on the root. So all they extend the absorption, the area of absorption. So root hairs ani వేరు కేశాలు అవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయి? నీటిని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. నీటిని అబ్జార్బ్ చేసుకుని జైలంకి పంపిస్తాయి. రూట్లో ఉన్న వేరులో ఉన్న దారు కణాలకు చేరవేస్తాయి. ఏ విధంగా చేరవేస్తాయి? రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. పైన ఇది వేరు అనుకుందాం. సపోజ్ వేరుకి వేరు, ఇది ఎపిడర్మిస్. తర్వాత వల్కలం ఉంటుంది, హైపోడర్మిస్ ఉంటుంది, తర్వాత వల్కలం ఉంటుంది, తర్వాత వాస్కులార్ బండిల్స్ ఉంటుంది. వాస్కులార్ బండిల్స్ ఇందులో జైలం, ఫ్లోయం ఉంటాయి. దారువు, పోషక కణజాలాలు ఉంటాయి. సో వాటర్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ అప్ టు ద జైలం వెజల్స్. ఇక్కడ ఫ్లోయం ఉంటుంది. ఇది ద్విదళ బీజ వేరు అంతర్నిర్మాణం. ద్విదళ బీజ వేరు అంటే డైకాట్ రూట్. సో రూట్ హెయిర్ నుంచి వాటర్ అబ్జర్బ్ చేసుకుని వాటర్ ఎంటర్స్ త్రూ రూట్ హెయిర్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు xylem. So it occurs in two ways. One is apoplast. Apoplast అంటే ఏంటి? Apoplast is the movement of water from root hair. It won't travel through the membranes. It transports through the intercellular spaces and reach the xylem. చూస్తున్నారు కదా, ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్ అంటే సెల్ వాల్స్ నుంచి వాటర్ మూవ్ అవుతా జైలంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. సెల్ వాల్స్, ఇది సెల్ వాల్ని క్రాస్ చేసుకొని, సెల్ మెంబ్రెయిన్ క్రాస్ చేసుకొని కణాలలోకి వెళ్ళదు. అపోప్లాస్ట్ అంటే వాటర్ ఎంటర్స్ త్రూ ద సెల్ వాల్స్, త్వచాల గుండా, కణ కవచాల గుండా వెళ్ళి జైలంని చేరుతుంది, దారువుని చేరుతుంది. ఇది కణంలోకి ఉండదు. అపోప్లాస్ట్ ద్వారా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. రెండవది సింప్లాస్ట్. అపోప్లాస్ట్, సింప్లాస్ట్ ఏంటి? స్లో మూమెంట్ ఉంటుంది, కణాల గుండా వెళ్తుంది, కణాల గుండా వెళ్ళి జైలంని చేరుతుంది. వాటర్ ఎంటర్స్ త్రూ ద రూట్ హెయిర్ అండ్ ట్రావెల్స్ అక్రాస్ ద మెంబ్రెయిన్స్ త్రూ connectivities called as plasmodesmata. Plasmodesmata are the connections between the two cells. So the cells కణాల గుండా వెళ్ళి జైలం వెజల్స్ని చేరుతుంది. ఇది సింప్లాస్ట్ అపోప్లాస్టిక్ మూమెంట్. అపోప్లాస్ట్ సింప్లాస్టిక్ మూమెంట్ ద్వారా వాటర్ ఎంటర్ అవుతుంది లోపలికి జైలంలోకి. ఇక్కడి నుంచి జైలం నుంచి ఏమవుతుంది? వాటర్ హోస్ పైప్ ద్వారా ఎలాగైతే ట్యాంక్కి వాటర్ రీచ్ అవుతున్నాయో అలాగా అలాంగ్ విత్ ద రూట్ ప్రెషర్
అండ్ ఈ జైలం నుంచి వేరులో ఉన్న దారువు నుంచి కాండం వరకు ఇంకా లీఫ్ టిప్ వరకు కూడా కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది దారువు. కాబట్టి వాటర్ మూవ్మెంట్ అనేది పై వరకు వెళ్తుంది. మాస్ ఫ్లో ద్వారా, బల్క్ ఫ్లో ద్వారా వాటర్ మూవ్ అవుతుంది, ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద రూట్స్ and once that water enters through the root hair, it transports and reaches the xylem in two ways. One is apoplast, movement of water along with the cell walls. కవచాల గుండా, కణం గుండా వెళ్లకుండా కణం బయట నుంచి ఉన్న ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్, కణాంతర అవకాశాల గుండా వెళ్తూ దారువును చేరుతుంది. రెండవది సింప్లాస్ట్, కణాల గుండా. ఏది ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది, ఏది స్లోగా వెళ్తుంది మూమెంట్? అపోప్లాస్ట్ ఈజ్ ఫాస్టర్, సింప్లాస్ట్ ఈజ్ స్లోవర్. బికాస్ అపోప్లాస్ట్ నీడ్ నాట్ ఎంటర్ ఇంటు ద సెల్. Once water enters into the cell means the movement will be very slow. So ఇది apoplast symplastic movement. In this lesson we have discussed about the diffusion, visarana, sulabhatara visarana, facilitated diffusion which occurs across the membrane proteins. కణాల్లో త్వచాలలో ఉన్న త్వచ ప్రోటీనుల ద్వారా జరుగుతుంది. తరువాత యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నేర్చుకున్నాం. Active transport and Sakriya Ravana, which requires energy in the form of ATP. Jiva Kriya Shakti Avasaram, ATP రూపంలో శక్తి అవసరమై కాన్సన్ట్రేషన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యేదాన్ని యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అన్నాం. కొన్ని కణాలలో ప్లాంట్ బాడీలో అన్ని రకాలుగాను ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుంది. అన్ని రకాల ట్రాన్స్పోర్ట్స్ మనం ప్లాంట్స్లో చూస్తాం. తర్వాత వాటర్ పొటెన్షియల్ చూసుకున్నాం. నీటి సెక్మం విలువ ప్యూర్ వాటర్లో, శుద్ధమైన నీటిలో 0 ఉంటుంది. సై అనే గ్రీక్ లెటర్తో సూచిస్తాం, పాస్కల్స్లో కొలుస్తాం. అది ఫ్రీ వాటర్ మాలిక్యూల్ అవైలబుల్ ఫర్ రియాక్షన్. అందులో ఉన్న 2 కాన్సెప్ట్స్, సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ అండ్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్, సై ఎస్ అండ్ సై పి. ఈక్వేషన్ ఈజ్ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సై ఎస్ ప్లస్ సై పి. సో ఇది వాటర్ పొటెన్షియల్ చదువుకున్నాం. మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ సాయిల్ టు ద xylem త్రూ రూట్ హెయిర్స్ ఈజ్ 2 types. One is apoplast, outside the cell through cell walls, within the cell symplast. That's all for today's lesson. In transport in plants, we'll continue in the next thing, students. In today's class we are going to learn about transport in plants. In the last class we discussed about diffusion, facilitated diffusion, active transport and water potential and related topics. So in today's class we are going to learn about osmosis. ద్రవాభిసరణ, తెలుగులో ద్రవాభిసరణ, ఆస్మోసిస్. వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ఆస్మోసిస్? ఆస్మోసిస్ అంటే ఏంటి? ద్రవాభిసరణ అంటే ఏంటి? ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ త్రూ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆస్మోసిస్. ఇక్కడ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ అంటే అర్ధపారగమ్య త్వచం ద్వారా, సెలెక్టివ్లీ మెంబ్రెయిన్ ఆర్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఆల్ living tissues, all living cells have cell membrane. All cell membranes are selectively permeable membranes. కణంలో ఉండే, అంటే జీవులలో ఉండే, మొక్కలలో ఉండే అన్ని కణాలు, ప్రతి సజీవ కణము కణత్వచముతో ఆవరించబడి ఉంటుంది. అన్ని త్వచాలు కూడా అర్ధపారగమ్య త్వచాలే, భేదక పారగమ్య త్వచాలే, సెలెక్టివ్లీ ఆర్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్స్. ఈ మెంబ్రెయిన్స్ గుండా నిరంతరం కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఇన్ అండ్ మూమెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్, అయాన్స్ ఆర్ సొల్యూట్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్. సో ఇవన్నిటిని ఎలా మూవ్ అవుతాయి ఒక కణం నుంచి ఇంకో కణానికి అంటే త్రూ ఆస్మోసిస్. ఆస్మోసిస్ ఈజ్ మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్కువ నీటి సెక్మం గల ప్రదేశం నుంచి తక్కువ నీటి సెక్మం గల ప్రదేశానికి జరిగే నీటి అణువుల రవాణానే దేని ద్వారా? భేదక పారగమ్య త్వచం ద్వారా
జరిగే నీటి రవాణానే మనం ద్రవాభిసరణ అంటాం. అది ఆస్మోసిస్. ఆస్మోసిస్ని మనం చిన్న క్లాసెస్లో థిసిల్ ఫన్నెల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా నేర్చుకున్నాం. థిసిల్ ఫన్నెల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఒక స్టాండ్కి ఒక ఫన్నెల్ పెట్టి, థిసిల్ ఫన్నెల్ ఇలా ఉంటుంది. ఈ ఓపెనింగ్కి ఏం చేస్తారంటే ఎగ్ మెంబ్రెయిన్ టై చేస్తారు. ఎగ్ మెంబ్రెయిన్ టై చేసి దీన్ని ఒక స్టాండ్కి పెడతారు. స్టాండ్కి పెట్టి థిసిల్ ఫన్నెల్, ఇక్కడ ఒక బీకర్ ఉంటుంది. ఈ బీకర్లో ఏం చేస్తారు, ప్యూర్ వాటర్ పెడతాం. బీకర్లో ప్యూర్ వాటర్ పెట్టి థిసిల్ ఫన్నెల్లో ఏం చేస్తారు, సుక్రోజ్ సొల్యూషన్ పెడతాం. సుక్రోజ్ సొల్యూషన్ పెడతారు అంటే షుగర్ సొల్యూషన్. ఇది ఎగ్ మెంబ్రెయిన్. ఎగ్ ఉంటుంది కదా, స్మాల్ హోల్ చేసి దానిలో ఉన్న యోక్ మొత్తం బయటకు తీసేసి డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్లో కనుక పెడితే పై షెల్ అంతా కరిగిపోతుంది. అప్పుడు మనకి మిగిలేదే మనకి త్వచం. అదే సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఆ మెంబ్రెయిన్ మనం థిసిల్ ఫన్నెల్ గరటి టై చేసి మనం ఆ థిసిల్ ఫన్నెల్ లోపలేమో షుగర్ సొల్యూషన్, బయట ఏమో ప్యూర్ వాటర్ తీసుకుని కనుక పెడితే ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ ఏమవుతుంది, ద లెవెల్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ సొల్యూషన్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద థిసిల్ ఫన్నెల్. ఇది ఫైనల్ లెవెల్. ఇదేమో ఇనీషియల్ లెవెల్ అనుకుందాం. ఇనీషియల్ లెవెల్ ఇందులో ఉండేదేమో షుగర్ సొల్యూషన్, ఇదేమో ప్యూర్ వాటర్. ప్యూర్ వాటర్. సో ఇనీషియల్గా మనకి ఒక లెవెల్ నోట్ చేసుకుంటాము. ఆ షుగర్ సొల్యూషన్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ అవర్స్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద థిసిల్ ఫన్నెల్. సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్స్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ బోటనీ. దట్ ఈస్ పొటాటో ఆస్మోస్కోప్. దట్ ఈస్ పొటాటో ఆస్మోస్కోప్లో పొటాటోని హాఫ్కి కట్ చేసి మనం ఇందులో ఒక పిట్ లాగా తయారు చేసి ఆ పిట్లో మనము కొంచెం సాల్ట్ సొల్యూషన్ని యాడ్ చేసి దానికి ఒక పిన్ను గుచ్చుతాం. పిన్ను గుచ్చి దీన్ని ఒక పెట్రీ డిష్లో మనం ప్యూర్ వాటర్ తీసుకొని ఆ ప్యూర్ వాటర్లో దీన్ని పెడతాం. పొటాటో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇందులో ఉంది సాల్ట్ సొల్యూషన్, ఇందులోనేమో ప్యూర్ వాటర్ ఉంది. ఈ ప్యూర్ వాటర్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ ఏమవుతుంది, త్రూ ఆస్మోసిస్ వాటర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద పిట్ and the level of water increases in the potato. The level of water increases and overflows if we see after certain hours. What happens here in these two incidents, in these two experiments? Movement of water takes place from higher water potential to the lower water potential through semi-permeable or selectively permeable membrane. సో ఎక్కువ నీటి సెక్మం దగ్గర నుంచి, అంటే ప్యూర్ వాటర్లో నీటి సెక్మం ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే శుద్ధమైన నీటిలో. అదే సాల్ట్ సొల్యూషన్లో, షుగర్ సొల్యూషన్లో నీటి సెక్మం విలువ తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి అది హై కాన్సన్ట్రేటెడ్, ఇది లో కాన్సన్ట్రేటెడ్. ఇది హై వాటర్ పొటెన్షియల్, ఇది లో వాటర్ పొటెన్షియల్. సో వాటర్ పొటెన్షియల్, higher water potential to lower water potential, the movement of molecules, the movement of water molecules takes place across the selectively permeable membrane is called osmosis. When the water enters into the cell, influx, it is called as an influx. Water enters into the cell is called as endosmosis. Water enters into the cell is called as endosmosis. తెలుగులో అంతర ద్రవాభిసరణ. నీరు కణం లోపలికి వస్తుంది. నీరు కణం లోపలికి వస్తే ఎలా అవుతుంది, మనము గాలి ఊదిన బెలూన్ లాగా కణం ఉబ్బుతుంది, పెద్ద కణం అవుతుంది. కణం వాటర్తో ఫిల్ అయిపోతుంది. ఆ కణాన్ని ఏమన్నాం, టర్జిడ్ సెల్ అన్నాం. టర్జిడ్ అంటే తెలుగులో స్ఫీత కణం. ఎండాస్మోసిస్ అంటే ఏంటి, అంతర ద్రవాభిసరణ. ఆ అంతర ద్రవాభిసరణ వల్ల ఏమవుతుంది, వాటర్ కంటెంట్ పెరిగి సెల్ బల్జెస్ ఇన్ ఇట్స్ సైజ్. ద సెల్ బల్జ్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టర్జిడ్ సెల్. దాన్ని తెలుగులో స్ఫీత కణం అంటాం. డ్యూ టు టర్గర్ ప్రెషర్, స్ఫీత పీడనం ద్వారా. ఇదేంటి, వాటర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద సెల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అంతర ద్రవాభిసరణ, ఎండాస్మోసిస్. వెన్ ద వాటర్ మూవ్స్ అవుట్ సైడ్ ద సెల్, ఫ్రమ్ ద సెల్ టు ద అవుట్ సైడ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, వాటర్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, దీన్ని ఎఫ్లక్స్, బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అవి మూమెంట్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ అవ్వచ్చు, మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సబ్స్టాన్సెస్. అవుట్ సైడ్ ద సెల్ అయితే ఎఫ్లక్స్, విత్ ఇన్ ద సెల్ అయితే ఇన్ఫ్లక్స్ అంటాం. వాటర్ మూవ్స్
from the cell to the outside. It is called exosmosis. ఎగ్జాస్మోసిస్ అంటాం. ఎగ్జాస్మోసిస్ అంటే ఏంటి? లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సెల్, అంటే సెల్ వాటర్ని కోల్పోతుంది. ఆ వాటర్ అనేది బయటికి కణం నుంచి బయటికి మూవ్ అయిపోతుంది. దాన్ని ఎగ్జాస్మోసిస్ అంటాము. ద సెల్స్ బికమ్ ఫ్లాసిడ్. బెలూన్లోంచి గాలి బయటికి వెళ్ళిపోతే ఎలాగవుతుంది? అలాగా ముడుచుకుపోతుంది కణం. ఆ ముడుచుకుపోతే దాన్ని ఫ్లాసిడ్ సెల్ అంటాం. తెలుగులో శ్లెథక్ కణం, శ్లెథక్ కణం అంటారు. ఇది డ్యూ టు ఎగ్జాస్మోసిస్ అంటే బాహ్య ద్రవాభిసరణ. దీని కంటిన్యూషన్లో మనం నెక్స్ట్ చూసుకోబోయేది ప్లాస్మోలైసిస్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లాస్మోలైసిస్. ప్లాస్మోలైసిస్ అంటే తెలుగులో కణద్రవ్య సంకోచం. కణద్రవ్య సంకోచం. కణద్రవ్య సంకోచం అంటే ఏంటి? when the cells are placed in hypertonic solutions. ఇక్కడ 3 పదాలు నేర్చుకోవాలి. ఒకటి హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్, హైపోటానిక్ సొల్యూషన్, ఐసోటానిక్ సొల్యూషన్. సమ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్. మనం ఇంట్లో కూరలు వంట చేసేటప్పుడు కూడా పొటాటో పీసెస్ కట్ చేసి సాల్ట్ వాటర్లో వేస్తాం. మీరు అలాగే మర్చిపోయి కొన్ని ఫ్యూ అవర్స్ అలా ఉంచేసారు అనుకుందాం, ఏమవుతాయి? కణాలన్నీ పొటాటో పీసెస్ అన్నీ మెత్తగా అయిపోతాయి. సేమ్ అలాగే ఎండు ద్రాక్ష రైజన్స్ని నీటిలో వేసేసి ఉంచేసేయండి. కొంచెం సేపటి తర్వాత ఏమవుతాయి? అవి ఉబ్బుతాయి. పొటాటో పీసెస్ ఎందుకు మెత్తగా అయిపోయి స్ట్రింక్ అయిపోయినాయి? అండ్ ఎండు ద్రాక్ష ఎందుకని ఉబ్బినాయి? ఈ రెండింటికి రీజన్ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం. ప్లాస్మోలైసిస్ కణద్రవ్య సంకోచం. వెన్ ద సెల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ హైపర్టానిక్ మీన్స్ కణాలు ఉన్నాయి. కణాల కంటే బాహ్యంగా అంటే బయట, కణం బయట ఉండే లిక్విడ్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అది కణం లోపల ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్ అంటాం. అంటే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్, ఎక్కువ గాఢత కలిగిన సొల్యూషన్స్ ఏమన్నా హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్. తక్కువ గాఢత, కణాల కంటే కూడా తక్కువ గాఢత ఉంటే దాన్ని హైపోటానిక్ సొల్యూషన్ అంటాం. రెండు సమానంగా ఉంటే ఈక్విలిబ్రియంలో సమతా స్థితిలో ఉంటాయి, దాన్ని ఐసోటానిక్ సొల్యూషన్ అంటాం. కణాలు ఎప్పుడైతే అధిక గాఢత గల ద్రావణం, హైపర్టానిక్ అంటే అధిక గాఢత గల ద్రావణం, హైపోటానిక్ అంటే అల్ప గాఢత గల ద్రావణం, ఐసోటానిక్ అంటే సమ గాఢత కలిగిన పదార్థం. సో ఇప్పుడైతే మనం సాల్ట్ సొల్యూషన్లో పెట్టామో పొటాటో పీసెస్ ఏమైపోయినాయి? కొంచెం సేపటి తర్వాత, కొంచెం టైం తర్వాత చూస్తే మెత్తగా అయిపోతాయి. ఎందుకని? పొటాటోస్ ఫస్ట్ వేసినప్పుడు గట్టిగా ఉన్నాయి కదా, గట్టిగా ఉన్నవి సెల్స్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ అని అర్థం. వెన్ ద అవుట్ సైడ్ వాటర్ ఈజ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్, అప్పుడేమవుతుంది? కణంలోంచి నీరు బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా, ఎగ్జాస్మోసిస్ జరుగుతుంది. ఎగ్జాస్మోసిస్ టేక్స్ ప్లేస్ వెన్ ద సెల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్. Exosmosis takes place means the water from the cell moves out. బయటికి వెళ్ళిపోతుంది నీరు బయటికి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? సైడ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ స్టార్ట్స్ shrinkage. The point at the shrinkage begins. The shrinkage of protoplasm begins. That point is called as incipient plasmolysis. కణద్రవ్య సంకోచం ప్రారంభం అవుతుంది. తర్వాత ఇంకా సాల్ట్ సొల్యూషన్లో ఉంచేస్తే అప్పుడు ఏమైపోతుంది? మొత్తం కణద్రవ్యం మొత్తం కుంచుకుపోతుంది, ఒక మూలకి ఏర్పడుతుంది. ఫస్ట్ కణాలన్నీ ఫుల్గా టర్జిడ్గా ఉన్నాయనుకుందాం ఇలాగ. అప్పుడు సెకండ్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది? సెకండ్ స్టెప్లో కొంచెం విడిపోతుంది. కణద్రవ్యం, కణ కవచాన్ని, కణ త్వచం కొంచెంగా విడిపోతుంది. దాన్ని ఏమన్నా ఇన్సిపియంట్ ప్లాస్మోలైసిస్ అని. అదే థర్డ్ స్టెప్లో ఇంకా ఉంచేసారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సెల్ ఒకవైపుకి వచ్చేసి ముడుచుకుపోతుంది. ఇలా కణద్రవ్యం ముడుచుకుపోతుంది, కణద్రవ్యం మొత్తం ముడుచుకుపోతుంది. అంటే కణ త్వచం ముడుచుకుపోతుంది. ఎందుకని? డ్యూ టు ఎగ్జాస్మోసిస్. వెన్ ద సెల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ హైపర్టానిక్ సాల్ట్ సొల్యూషన్లో పెట్టాము కాబట్టి ఏమైంది? due to concentration gradient variation, water moves from the cell to the outside. సో ఈ కణం ఇలా ఉన్న కణం వల్ల వాటర్ బయటికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏమైంది? ప్రోటోప్లాస్ట్ ముడుచుకుపోయింది. సో ద ప్లాస్మోలైసిస్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద shrinkage of protoplast
డ్యూ టు ఎగ్జాస్మోసిస్ వెన్ ద సెల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్లాస్మోలైసిస్. కణాలను అధిక గాఢత గల ద్రావణంలో ఉంచినప్పుడు బాహ్య ద్రవాభిసరణ ద్వారా నీటిని కోల్పోయి కణద్రవ్యం కుంచుకుపోతుంది. దీనిని కణద్రవ్య సంకోచం అంటాం. కణద్రవ్య సంకోచం ప్లాంట్ బాడీలో మనం న్యాచురల్ కండిషన్స్లో చూడము. ఎప్పుడైనా కరువులు డ్రాట్ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది జరుగుతుంది. కానీ విల్టింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ ద టైం. బట్ మనం విడిగా నిజ జీవితంలో డైలీ లైఫ్లో మనం ఎప్పుడైతే ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయంటే పికిల్స్, పచ్చళ్ళు పెడతాం కదా, నిల్వ పచ్చళ్ళు, ఆవకాయవి. ఆ పచ్చళ్ళు కలిపినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, హై సాల్ట్ కంటెంట్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ హై సాల్ట్ కంటెంట్ వల్ల పచ్చళ్ళు నిల్వ ఉంటాయి. సో సాల్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, బ్యాక్టీరియాస్ చనిపోతాయి. దేనివల్ల, ఎగ్జాస్మోసిస్ వల్ల. ప్లాస్మోలైసిస్కి నిజ జీవితంలో ఎగ్జాంపుల్స్ పికిల్స్, జామ్స్, జెల్లీస్ తయారు చేయడం. ఇంకొకటి డ్రై మీట్, ఎండబెట్టిన మాంసం. ఇవన్నీ చేయాలంటే ఎక్కువ సాల్ట్ వేయాలి. జామ్లు, జెల్లీలు తయారు చేయాలంటే ఎక్కువ షుగర్ కంటెంట్ వేయాలి. అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమవుతాయి, సెల్స్ చనిపోతాయి. కణాలు ఇంకేమైనా బ్యాక్టీరియా కానీ ఇలాంటివి ఉండే చనిపోతాయి. సో ప్లాస్మోలైసిస్, the topic plasmolysis is complete. Continuation to this, next another topic we are dealing with, that is called as imbibition. ఇంబిబిషన్ అంటే డ్రై సీడ్స్ ఉన్నాయి. సీడ్స్ని కనుక విత్తనాలు మనం మొలకెత్తడానికి ఏం చేస్తారు, ముందు నీళ్ళల్లో నానబెడతారు. అప్పుడు ఏమవుతాయి, సీడ్స్ స్వెల్ అవుతాయి, ఉబ్బుతాయి. ముందుగా సీడ్స్ డ్రై అనుకుంటాం, కానీ డ్రై సీడ్స్లో కూడా కొంత వాటర్ లెవెల్ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ దే ఆర్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ లివింగ్ ఆర్ దే కెన్ నాట్ గ్రో ఇన్ టు ప్లాంట్స్. సో కాబట్టి తక్కువ వాటర్ కంటెంట్ అనేది అందులో ఉంటుంది. సో ఇంబైబింగ్, నిపానము, తెలుగులో ఏమంటారు, తెలుగులో నిపానం అంటారు. ఇంబిబిషన్ అంటే పాత కాలం నుంచి, ఏజెస్ నుంచి వస్తుంది. ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద రాక్స్ అవి పగలగొట్టడానికి చిన్న చిన్న కర్ర ముక్కలు, అంటే డ్రై వుడ్ పీసెస్ని ఎక్కడైతే క్రివిసెస్ ఉన్నాయో, పగుళ్ళు ఉన్నాయో, ఆ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు కొండల మధ్యలో ఈ చెక్క ముక్కలను పెట్టి వాటిని తడుపుతారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డ్రై వుడెన్ పీస్ని నీళ్ళలో వేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి ఉబ్బుతుంది. అప్పుడు డ్రై వుడెన్ పీసెస్ని కొండల్లో, రాళ్లల్లో, మధ్యలో బీటల్లో పెట్టి వాటిని తడిపితే ఏమవుతుంది, దే స్వెల్, కాజెస్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ రాక్ ఇంటూ పీసెస్. ఎర్లియర్ డేస్ నుంచి కూడా ప్రాక్టీస్లో ఉన్న ఒక ప్రాక్టీస్ ఇది, అనాదిగా ఉన్న ప్రాక్టీస్. దానికి కారణం ఏంటంటే ఇంబిబిషన్. సో ఇప్పుడు మన వుడెన్ పీసెస్ స్వెల్ అవ్వడానికి కారణం ఇంబిబిషనే. సీడ్స్ జెర్మినేట్, బిఫోర్ జెర్మినేట్ దే అబ్జార్బ్ వాటర్ అండ్ they break open and emerge out, germinate to give rise to a new baby plant. That is also by imbibition. Imbibition లేకపోతే seeds may not germinate. అంత ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఇది imbibition అనేది. What is meant by imbibition? Imbibition is called as the adsorption of hydrophilic colloids. Hydrophilic means water attracting substances. చెక్క, వుడెన్, కార్క్ పీస్ని నీళ్ళలో వేస్తే ఎలా అబ్జార్ప్షన్ వేరు, ఇది అడ్జార్ప్షన్. సర్ఫేస్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్జార్ప్షన్. అంటే వాటర్ ఒక లేయర్గా ఫామ్ అవుతుంది సీడ్స్ పైన లేదా వుడ్ పీస్ మీద, కార్క్ పీస్ మీద, దాన్ని అడ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ హైడ్రోఫిలిక్ కొలాయిడ్స్ is called as imbibition. Different substances have different imbibing capacities. So proteins have high imbibing capacity, followed by carbohydrates and least by lipids. Suppose example, proteins, శనగలు కానీ బఠానీలు కానీ మనం నీళ్ళలో వేస్తే అవి, రెండోది కార్బోహైడ్రేట్స్, గోధుమ గింజలు, వరి గింజలు, బియ్యం గింజలు నీళ్ళలో వేస్తే, లిపిడ్స్, ఆయిల్ సీడ్స్ లైక్ ఆముదం విత్తనాలు అలాంటివి వేస్తే, కొబ్బరి, ఆనియన్స్, ఇంకా సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ అలాంటివి.
ప్రోటీన్స్ హ్యావ్ హై ఇంబైబింగ్ కెపాసిటీ. నిపాన సామర్థ్యం ప్రోటీన్స్లో మాంసకృత్తుల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకని? బియ్యం గింజలు కానీ గోధుమ గింజలు కానీ నీళ్ళలో వేస్తే కొంతవరకు ఉబ్బుతాయి, కానీ బఠానీలు శనగలు పెద్దగా ఎక్కువగా ఉబ్బుతాయి. ఎందుకని పెద్దగా ఉబ్బుతాయి? ఎక్కువగా నిపాన సామర్థ్యం ప్రోటీన్స్లో మాంసకృత్తుల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది, కార్బోహైడ్రేట్స్లో కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి గోధుమ గింజలు, గోధుమ విత్తనాలు గోధుమ విత్తనాల కంటే బఠానీ విత్తనాలు లేదా శనగల విత్తనాలు ఎక్కువ ఉబ్బుతాయి. కారణం ఏంటి? ఇంబైబింగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఇన్ ప్రోటీన్స్ దాన్ కార్బోహైడ్రేట్స్. లిపిడ్స్ ఈజ్ లీస్ట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంబిబిషన్. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఆస్మోసిస్, ద్రవాభిసరణ, ప్లాస్మోలైసిస్ కణద్రవ్య సంకోచం, ఇంబిబిషన్ నిపానము. కంటిన్యూషన్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ascent of sap. ascent of sap. ascent of sap తెలుగులో ద్రవోద్గమం. ద్రవోద్గమం ascent of sap. ద్రవోద్గమం. It is called, what is meant by ascent of sap? It is the upward movement of water. upward movement of water from root system to the shoot system is called ascent of sap. Ascending up, water movement from root to the stem or all aerial parts of the plant body. So it is called as ascent of sap. ద్రవోద్గమం. అప్వర్డ్, ఎగువ రవాణా, నీటి ఎగువ రవాణా. నీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది? రూట్స్ అబ్జార్బ్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వాటర్ కదా. వేర్లు నీటిని అధిక శాతం పీల్చుకుంటాయి. ఇన్ ప్లాంట్స్లో వాటర్ పీల్చుకున్న దానిలో లీవ్స్కి రీచ్ అయ్యే దానిలో 1% మాత్రమే ఫోటోసింథసిస్లో ఉపయోగపడుతుంది. అయినప్పటికీ లార్జ్ క్వాంటిటీస్, అధిక శాతంలో నీటిని వేర్లు పీల్చుకుంటాయి. ఆ పీల్చుకున్న వేరు పీల్చుకున్న నీరు కాండం చివరి వరకు, ఆకు చివరి వరకు పెద్ద పెద్ద టాల్ ప్లాంట్స్లో, ట్రీస్లో ఏ విధంగా మూవ్ అవుతుంది? మనందరము చాలా ఆశ్చర్యపోయే విషయం అనమాట. ఎందుకని? మనం కింద నుంచి వాటర్ పైకి మోసుకెళ్ళాలంటే ఒక స్టెయిర్ నడవాలంటే బకెట్తో మోసుకుంటూ వెళ్తే చాలా స్ట్రెయిన్ అవుతాం. మోటార్ వేస్తే నీళ్లు కింద నుంచి పైకి వెళ్ళి ట్యాంక్లో వస్తున్నాయి. కానీ ప్లాంట్లో ఆ మెకానిజం అంతా లేదు కదా. ఒక హ్యూమన్ బాడీలో మూవ్ అయ్యి, మన మనుషులు జంతువులు మూవ్ అయ్యే వాటర్ మూవ్మెంట్కిను ప్లాంట్స్లో మూవ్ అయ్యేదానికి చాలా తేడా ఉంది. లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో మూవ్మెంట్ అనేది అప్ టు సర్టన్ లెవెల్, అంటే షార్ట్ డిస్టెన్సెస్. కానీ ప్లాంట్స్లో అలా కాదు. టాలెస్ట్ ట్రీస్ ఉన్నాయి. సెక్వియా సంపర్వియన్స్ అనే ట్రీ చెప్పుకున్నాం. జిమ్నోస్పర్మ్ 130 మీటర్స్ టాల్ ఉంటుందని. అంత టాల్. యూకలిప్టస్ ఉంటుంది మోర్ దాన్ 100 మీటర్స్ టాల్. హౌ కెన్ ద వాటర్ మూవ్ సచ్ ఎ హైట్ డిస్టెన్స్? హ్యావ్ యూ వండర్డ్ ఎనీ టైమ్ కదా. మనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఏ మెకానిజం లేదు ప్లాంట్స్లో. అండ్ మనం మోటార్లో వేస్తే వాటర్ మూవ్ అవుతుంది పై వరకు, అంటే ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ కరెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ. బట్ సచ్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఈవెన్ దో వాటర్ ఈజ్ రీచింగ్ అప్ టు ద స్టెమ్ టిప్ ఆర్ లీఫ్ టిప్ at the end topmost region. How? Because of ascent of sap. Ascent of sap means upward movement of water from the root system up to the last stem tip. Such a long distances water travels from the root system to the opposite to the gravitational pull. సో ఇట్ అక్కర్స్ ద్రవోద్గమం. నీటి ఆపోజిట్ రవాణా జరుగుతుంది. అంటే పైనుంచి కిందకి నీరు వస్తుంది అనుకుంటే దానికి పెద్దగా ఎనర్జీ అవసరం ఉండదు. కానీ ఇక్కడ వాటర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. రూట్స్ నుంచి కింద నుంచి పైకి అగెయిన్స్ట్ ద గ్రావిటేషనల్ పుల్, గ్రావిటీకి ఆపోజిట్లో, అంటే గురుత్వాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా నీరు పై వరకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని సిద్ధాంతపరంగా నిరూపించిన శాస్త్రవేత్త డిక్సన్ అనే శాస్త్రవేత్త 1914లో కొహెషన్ టెన్షన్ థియరీ అని ప్రతిపాదించాడు. కొహెషన్ టెన్షన్ థియరీ. దీని కొహెషన్ టెన్షన్ థియరీని తెలుగులో తన్యతా సిద్ధాంతం అంటారు. ఏమంటారు? తన్యతా సిద్ధాంతం. కొహెషన్ టెన్షన్ థియరీ includes three aspects. 1, 2, 3. First one is called cohesion.
రెండవది అడ్హెషన్, కొహెషన్, అడ్హెషన్. మూడవది ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్. మూడవది ఏంటిది? ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్. సో ఈ తన్యత సంసంజన తన్యత సిద్ధాంతం అంటారు. డిక్సన్ ప్రతిపాదించింది ఏంటిది? సంసంజన తన్యత సిద్ధాంతం ద్వారా డిక్సన్ ఈ ద్రవోద్గమం ఎలా, నీటి మూమెంట్, అప్వర్డ్ మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది నిరూపించాడు. సంసంజన తన్యత సిద్ధాంతంలో మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? ఫస్ట్ది కొహెషన్, సంసంజన బలాలు, అడ్హెషన్ తన్యత, అడ్హెషన్ అసంజన బలాలు, ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్. ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్. ఎలాగైతే ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ ఉపయోగపడుతుంది దీనికి, బాష్పోత్సేక కర్షణ అంటాం. ఏమంటారు? ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్